एलटीआर कन्सिक्वेंसी कौन एबे केते जोर चलছে এটা समस्त बहुत भल भाବରେ जଣା तो आज आमे जनक सह उपस्थित अछि तांको नाम अछि जगन्नाथ पाणिग्राही से जने एलटीआर रो हिंदी एस्पिरेंट तांको मोहरु जानिबा जे एक्चुअली हिंदी रिगार्डिंग प्रॉब्लम कोन और ए केस ऊपर कोन इंपैक्ट पडुची फ्यूचर ऊपर कोन इंपैक्ट पडुची पिला माने केते मानसिक दुश्चिंतार शिकार होछन से विषय डिटेल्स राणे तो फास्ट वेलकम करछु मु जगन्नाथ को तो जगन्नाथ प्रथमे कह जे हिंदी रिगार्डिंग प्रॉब्लम ता कोन बा हिंदी रिगार्डिंग कोन केस चालीची और कोन कोन नुवा एबे आही धन्यवाद सर प्रथम मु आपण चैनल थ्रू रे आपण दर्शक माननकु तथा जो हाई स्कूल शिक्षक आशायी माननकु धन्यवाद देबी एवं नमस्कार जणाइबी तो मोर कहबार कथा होछि जो आपण पचारले हिंदी रिगार्डिंग तो प्रथमे मु कहबी जे एलटीआर टीचर माने जेते एस्पिरेंट माने अछंती आशायी माने अछंती वर्तमान समस्त दुविधारे अछंती जे से माने चाकरी करिवे कि नै वर्तमान आसीबा हमें हिंदी गति जे हिंदी रो मेन एग्जाम प्रथम हेतिला एलटीआर रो जदी मेन एग्जाम कार हेतिला सेटा हिंदी रहितला तो हिंदी रे एग्जाम हला परे टिके प्रॉब्लम देखा जायतिला जे से प्रथमे नोटिफिकेशन से देइथिले जे हिंदी रो जो पेडाजी क्वेश्चन ता पेडाजी सेक्शन ता सेटा से रोमन स्क्रिप्ट इंग्लिश रे देबे आउ जो कंटेंट पार्ट ता सेटा देवनागरी स्क्रिप्ट आउ हिंदी लैंग्वेज रे देबे ठीक सेया हितला सिलेबस अनुसार अकॉर्डिंग टू सिलेबस रे 130 मार्क जो हिंदी क्वेश्चन ता आसीतला हिंदी रे मात्र जो पेडाजी सेक्शन लो 20 मार्क सेटा उभय इंग्लिश और हिंदी रे न आसी केवल हिंदी रे पळि आस्तिला जा को नै हमर 15 तारिख जतळ मे मास 15 तारिख परीक्षा हला 15 तारिख सरिला परे पिला माने जो मानकर मार्क कम अछि YouTube माध्यम रे विभिन्न चैनल माध्यम रे सब जो प्रेडिक्शन देखि आगे आगे से माने जानि गला परे से माने देखि देले जे तांकर मार्क कट ऑफ थारु बहुत तळे अछि कट ऑफ प्रेडिक्शन को देखि से माने प्रेडिक्शन करने तो से माने तुरंत 19 तारिख दिन गोटे केस पके देले कंप्लेन प्रथमे ओएससी जतळ गले ओएससी गोटे तार गाइडलाइन रखी जे 5 दिन भीतर जदि आपण कंप्लेन देबे ताले से कंप्लेन नै कि से सॉल्यूशन दबो ठीक से भी ओएससी तार क्राइटेरिया अनुसार से कला से कोन कला गोटे लिंक छाडिला जे जो माने चाहू कंप्लेन कले से 5 दिन भीतर सॉल्यूशन से तळ कोर्ट रो केस हेई नै से गोटे लिंक छाडला जे आपण माने जदि चाहूचंती ताले आपण गोटे एग्जाम जो माने एडा वॉलंटियर बेसिस जे चाहबो दबो जे न चाहबो न दबो तो सेथिरे आमे जो हिंदी रो नियर अबाउट 4800 एप्लिकेंट आमे थिलु तादेरु मात्र 1600 पिला से लिंक रे ना रजिस्ट्रेशन कर री एग्जाम पई पेडाउज रो री एग्जाम देबे तांकु पुनी इंग्लिश आ बोथ लैंग्वेज दरकार तो सेटा जतळ करि सारले जो मानकर मार्क कम थिला मु जतळ अनुमान करछि सेही ही अनुमान करछि आ आमे मध्य तांक सहित परोक्षरे कथा वार्ता भी हिसलुनी तो से मानकर मार्क यथेष्ट कम अछि तो से माने जेगुडे तांकर चिंताधारा करले कोन ना पेडाउज 20 मार्क देले भी से माने कट ऑफ भीतर को आसी पारु ना तो से माने कोन करले चिंताधारा जदी पेडाउज परीक्षा ता ही परिबो 20 मार्क ताले 150 मार्क परीक्षा काई ही परिबो ना तो मु एठी कहि रखियो चाहे जे जो 130 मार्क रो जो सब्जेक्टिव परीक्षाटा अछि सेटा सेक्शन अलगा 20 मार्क टा होछि सेक्शन अलगा जो 20 मार्क सेक्शन टा एटा समस्त पई समान ए 20 मार्क पई भी से पूरा लिपोर्ट देछि जो समानता अधिकार को नै कि माने आसुचंती आर्टिकल 16 को नै कि एथरे आर्टिकल 16 किछि क्यों होउनी केमिति जे कहा सहित पात्र अंतर एठी होउनी 130 मार्क आपण माने भी दैचंती हम माने भी समस्त दैचंती ए जो रहला 20 मार्क आपण को लिपोर्ट आपण चाहिले दे परिबे न चाहिले दे परिबे सेटा आपण पूरा फ्रीडम फ्री दिया गला तो ये सब दिया सरला परे 19 तारिख दिन सेही मे मास 19 तारिख दिन जने पिटिशनर केस कर देले केस नंबरटा होची तांगर होची कण 15086 ए केस रो प्रे रोइला जे हमें 150 मार्क परीक्षा दबा चाहू माने जो ओएस डबल एससी सॉल्यूशन कर देछि हिंदी 20 मार्क कर देछि ओएससी तापर पुनी कंप्लेन हां ओएससी पूर्वरु सॉल्यूशन कर देछि पिला मानक भीतर किछि भय नै केवल केते जण मुष्टिमय पिला रहिले जो माने हमें देखिलु ता एज भी पाखा पाखी पळे आसलानी से माने बहुत माने अनुभवी तांकर माने मैच्योरेशन लेवल बहुत उच्च रे अछि से माने कोर्ट केस ए सब जानि छथि तो से माने गोटे सुचिंतित परिकल्पित गोटे व्यवस्था करिगी आसी कोर्ट केस रे एटा को रखि देला पूरा कंप्लीट फुल 150 मार्कर करा जाऊ वर्तमान कोर्ट रे जतले केस गला कोर्ट रे वर्तमान नियम होची रीट पिटिशन तो रीट पिटिशन जतले आसी अधिकारटा क्यों न होची हो कि न हो जे तू केसटा एक्सेप्ट हेजी तो से स्टे मारले जतले स्टे मारले वर्तमान जो पिला माने 1600 पिला जो अप्लाई करथिले 20 मार्क एग्जाम दबा पई तांकर केबे देबे परीक्षा हबो कि न हबो समस्त पई एटा 4800 पई समस्त पई 20 मार्क हबो
कि केवल ସେଇ 1600 ପିଲା ଦେବେ ଏ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନାହିଁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ୟାର କାଉଣ୍ଟର କେସ୍ ରେ ଯେ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଓକିଲ ରହିଲେ ସେ କାଉଣ୍ଟର ଏଫିଡେଭିଟ୍ ଦେଲେ କାଉଣ୍ଟର ଏଫିଡେଭିଟ୍ ରେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ କାଉଣ୍ଟର ଏଫିଡେଭିଟ୍ ଟା ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟଫୁଲ ଅଛି ହୁଏତ ସେମାନେ ଏଥିରେ ହାରି ଯାଇ ପାରନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଯେହେତୁ ଚାଲିଛି ଆମେ ସେ ବାବଦରେ ମତାମତ ଦେବା ଠିକ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କଲେ ସେଇ ଗ୍ରୁପର ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ସେମାନେ କଣ କଲେ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଗ୍ରୁପର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଅଛି ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଦର ବିଡି ମୁଁ ଏଥିରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଯେ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅଦର ବିଡି ପିଲା ମୁଁ ବି ଆର୍ଟ୍ସ ମାନେ ଏସ୍ପିରାଣ୍ଟ ଆର୍ଟ୍ସ ର ଜଣେ ଟିଚର ହବାର ଆଶାୟୀ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହିନ୍ଦୀରେ ଏଲିଜିବୁଲ ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ପକେଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଦୁଃଖ ନାହିଁ ଆଉ ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ ବି କେସ୍ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅଦର ବିଡି କେହି ହିନ୍ଦୀ ବିଡି ପିଲା ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ସେକେଣ୍ଡ କେସ୍ ର ରିଜିନ କଣ ହେଲା ଯଦି ଆପଣ ମତେ ପଚାରିବେ ତ ମୁଁ ସେଠି କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ସେକେଣ୍ଡ କେସ୍ ଯୋଉଟା ହେଲା ସେଟା ହେଲା 16,409 ସେ କେସ୍ ର ପ୍ରେ ରହିଲା ଯେ ଟୋଟାଲ 5 ଗୁଣାରୁ ଯେହେତୁ ହିନ୍ଦୀରେ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଅଧିକା ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଇଏ ମେନ୍ ଫେନ୍ ଏକ୍ସାମ ଆଉ ନାହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପୁଣି ପ୍ରିଲିମ୍ କର ତ ମାନେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ 5 ଗୁଣରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଉଥରେ ପ୍ରିଲିମ୍ କର ବୋଲି ତ ସେମାନେ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ କେସ୍ ଟେ କଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେ ରହିଲା ଯେ ପେଡାଗୋଜି ଏକ୍ସାମ କଣ ହବ ଆପଣ ପ୍ରିଲିମ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କରନ୍ତୁ ତ ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ସେ ଯୋଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆର୍ଟ୍ସ ରେ ହେଲା ଓଡିଆ ରେ ହେଲା ପିସିଏମ ରେ ହେଲା ସିବିଜେଡ ରେ ହେଲା ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କୃତି ପିଟି ଉର୍ଦୁ ତେଲୁଗୁର କାହିଁକି ହବ ନାହିଁ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆର୍ଟ୍ସ ପିସିଏମ ସିବିଜେଡ ର ଆଉ ଓଡିଆର ଅହେତୁକ ଅଧିକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି 5 ଗୁଣା ନୁହେଁ କି 6 ଗୁଣା ନୁହେଁ କି 7 ଗୁଣା ନୁହେଁ ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ବହୁ 20 ଗୁଣା 25 ଗୁଣା 30 ଗୁଣା ଅଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ୱାଇଜ ବି ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ କେବଳ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଅଧିକା ଅଛନ୍ତି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ୱାଇଜ ବି ଅଛି କେମିତି ଧର ୟୁଆର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଏସସିବିସି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଏସସି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଏସଟି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଅନୁସାରେ 5 ଗୁଣ ଅଧିକ 5 ଗୁଣା ଅଧିକ ଅଛି ତ ତାଙ୍କର ନିୟମ ଅଛି ତାଙ୍କର ସେଇ ଜିନିଷଟା କମ୍ପ୍ଲେନ ରହୁଛି ଯେହେତୁ ଓଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ମେନସନ କରିଛି କରିଗେଣ୍ଡର ଯେ 5 ଗୁଣ ଅଧିକ ପିଲା ଥିଲେ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ହବ ତ ସେଇଟା ଜଷ୍ଟିଫାଇଡ ନା ଜଷ୍ଟିଫାଇଡ ନୁହଁ ତାହେଲେ ଆର୍ଟ୍ସ ପାଇଁ ଜଷ୍ଟିଫାଇଡ ପିସିଏମ ସିବିଜେଡ ପାଇଁ ଜଷ୍ଟିଫାଇଡ ତ 5 ଗୁଣ ହଉଛି ଓଡିଆ ପାଇଁ ଜଷ୍ଟିଫାଇଡ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ହିନ୍ଦୀରେ 5 ଗୁଣା ହଉଛନ୍ତି ଯୋଉଟାକୁ ସେ ନେଇ କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିବି ଯେ ସଂସ୍କୃତି ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ରହିଲା ଆମର ପିସିଏମ ଯୋଉ ଆମର ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ ତ ତା ଦେହରେ ଯୋଉ 5 ଗୁଣା ପିଲା ହଉଛନ୍ତି ସେଇଟା କେବଳ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି ସେଟା ଏସସିବିସି ସେଇଟା ଭଲ ଭାବେ ପଢିବା ଦରକାର ଯୋଉମାନେ ଆରଆଇ ଏକ୍ସାମ କୁ ନେଇକି ଏଟାକୁ କମ୍ପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆରଆଇ ଏକ୍ସାମ ର କ୍ୱାସ୍ ହେଇଗଲା ଆମେ କ୍ୱାସ୍ କରିକି ରଖିବୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ ଭାବେ ନୋଟିଫିକେସନ ପଢିବା ଦରକାର ସେଠି ଅର ନାହିଁ ଏଠି ଏଣ୍ଡ ଅଛି ମାନେ पोस्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज तो कैटेगरी फुलफिल करू नाही विशेष कर बहुत पिला तो एटा भी जानि ना सही तो कथा बहुत पिला खाली खाली जाउछ जे नंबर पर एस्पिरेंट एतिकी पोस्ट एतिकी तो 5 गुणा 5 गुणा हे गले 5 गुणा हे गले इंडिविजुअल कैटेगरी देखु ना तो वर्तमान एमाने कोन कले केस टा चालिला दुईटा तीनटा केस र डेट पड़ला परे एमाने पुणी काउंटर एफिडेविट जेतळ ओएसएससी देई देला सेमान देखिले एथिरे भी हम हारियो जाउछ तो तांको भीतर गुटे वर्तमान काउंटर भी जो जेन्युइन जिंस दिया जोटे कोरिंग नंबर मेंशन हेइछि हेइ जिंस तो किछि नै अच्छा कोर्ट को ओएसएससी मिछ कथा कहि परिबो नै काई कोर्ट गुटे एभली अथॉरिटी से सरकार ऊपर मध्य पेनाल्टी पके परिबो ओएसएससी को मध्य पेनाल्टी पके परि कोनोसी एग्जाम कंडक्ट करि दे परिबो नै अरेस्ट भी करि दे परिबो पेनाल्टी भी लगे परिबो सब प्रकार शक्ति अछि कोर्ट पाकर तेणु कोर्ट को मिथ्या तथ्य केबे केई दे परिबो ना हमें दे परिबो ना आपण दे परिबो ना ओएसएससी तब भी कोन बिकॉज़ हम पाखर भी कोरिंग नंबर अछि ना अछि तो सेटा देई साला परे वर्तमान हमर जो विपक्ष माने रहिले सेमाने हमर विपक्ष नुहंती सेमाने हमर भଳି एस्पिरेंट हम सहित तांकर पूर्वरु संपर्क थिला हम तांकर सहित कथा भी हेचु सेमाने भी हमर लॉजिस्टिक करूची मन तांकर लॉजिक रहउची जे सारे परीक्षा जेहेतु हमर ही नै भलो तो एथर कैंसिल हे जाऊ काले हमर नेक्स्ट थर भलो थर रिटायर हे गेला मैं आउथर तो काले क्वालिफाई हे जु तो ए जो तांको काले पई कालो पई पिला जो रहि जाउचंती जो पिला मानकर असुविधा होची गोटे पिला आपण सुनिले आश्चर्य हेबे बालेश्वर गोटे झियो से दी भौणी ता बापा मरि जाइचंती से गोटे चिंगुडी फैक्टर रो काम करिकी हमर जो एठी चिल्लिका पाखरे से चलुथिला ए हिंदी परीक्षा दबो बोली चाकरी छाड़ देकी से काम छाड़ीकी आसीकी पाइला 132 मार्क रखिची सान भौणी की से साइंस पढौची पानी कोइलो गोटे कॉलेज रे तो वर्तमान से कहूची जे मु भौणी पढेबी मार्क चलेबी पुणी चिंगुडी फैक्ट्री फेरीबी ना मो चाकरी हो मोर तो 132 मार्क अछि ए भଳି द्विधारे पिला माने अछंती तो जो माने केस करिसंती ताको सहित आमे डायरेक्ट कथा बिचु से माने हम बहुत भरोसा दिसंती आपण टेंशन नियंतुनी आपण चिंता करंतनी आमे यार गोटे मझी बाट बाहर करछु कंप्रोमाइज कर दबु
केस आम बुझुचु कौन हो पड़े आम आसी एटा केवल ऊपर ठाउरिया कथा ना आ किछि अलगा अछि आ भितर नाଇଁ ନାଇଁ याटा ମୁଁ କହୁଛି ପୁରା କ୍ଲିୟର ଆପଣ ବୁଝିବେ ଯେ ଯୋଉମାନେ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଦର ବିଡି ମୁଁ ବି ଅଦର ବିଡି ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲିଙ୍କ ଅଛି ବୁଝିପାରି ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କୁହେ ସେମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆମେ ଆଜ୍ଞା କେସ୍ ୱିଡ୍ର କରିଦବୁ ଇଏ କରିଦବୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କଣ ଅଛି ମୁଁ ସେଇଟା ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଆସୁଥିଲି ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ପିସିଏମ ର କଟଅଫ କାହିଁକି କମ ଯାଉଛି ଏସଟି ରେ କାଳେ ହୁଏତ ସେଇ କାଳରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଯେ ହୁଏତ ଯଦି ସେଠି 5 ଗୁଣା ନଥିବେ ତାହେଲେ ଆମେ କାଉଣ୍ଟର କରିଦବୁ ଓଏସଏସ ଯେ कोन ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦରକାର ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦରକାର ସେ ପଏଣ୍ଟ ପଛରେ ଲାଗିକି ଭ୍ୟାଲିଡ ନୁହ ଗେସ୍ କରି ଗେସ୍ କରିକି ହୁଏତ ହେଇପାରେ ହୁଏତ ନ ହେଇପାରେ ସେଇ ହୁଏତ ମାନେ ଏଇ ଆଇଦର ଅର କେସ୍ ରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୁରା ଓଡିଶା ଯାକ ଆସ୍ପିରେଣ୍ଟ କୁ ସେ ଆଇଦର ଅର କେସ୍ ରେ ସେମାନେ ରଖି ଦଉଛନ୍ତି କାହା ଭାଗ୍ୟ କାହା ଭବିଷ୍ୟତ କୁଆଡେ ଯାଉଛି ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ମନରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ଆମେ ବି ତୁମ ଭଳି ଆସ୍ପିରେଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଓଡିଶାର ଯେତେକ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ରାତି ଦିନ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡା ପୋଷ୍ଟ ଆସୁଛି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋସେସ କୁ ଅଟକେଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ଏଣ୍ଟାୟାର ପ୍ରୋସେସ ଅଟକି ଯାଉଛି ସେମାନେ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ପିଲା ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ ପ୍ରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେଇଟା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରନ୍ତୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ କଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ତାପରେ ରହିଲା କୋର୍ଟ କେସ୍ କୋର୍ଟ ତା ବାଟରେ ଠିକ ଚାଲିଛି ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ବି ଭରସା ରଖିଛୁ ଯେ କୋର୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟର ଜୟ ହବ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ କେତେ ଡେରି ସେଇ କେତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଖିର ଲୁହ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଓଠ ପିଉଛି ଆଉ ରହିଲା କଥା ହଉଛି ଯେ କିଛି ହିନ୍ଦୀ ଏସ୍ପିରାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ପଇସା ପତ୍ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ। ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜିନିଷଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭକୁଆ ବନା ହଉଛି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ବୁଝେଇ ଦିଆହଉଛି ଆଚ୍ଛା ହିନ୍ଦୀ ଏସ୍ପିରାଣ୍ଟ ର କଣ ହିନ୍ଦୀ ଏସ୍ପିରାଣ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ହିନ୍ଦୀ ବିଡି ପିଲା ପ୍ରପର ପିଲା ଯୋଉମାନେ ଯାହା ଘର ଏଟା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଯୋଉ ହିନ୍ଦୀ ପିଲା ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମର ଅଦର ବିଡି ପିଲା ଆସିକି ପଶୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ବି ପରୀକ୍ଷା ଯୋଉମାନଙ୍କର ଖରାପ ହେଇଛି ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଣ ଯେ 150 ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେଇଯାଉ ମାନେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଓଡିଆ ଢଗ ଅଛି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଉ ପଛେ କିନ୍ତୁ ମୋର ସୌତୁଣୀ ର ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଲୋପ ପାଇଯାଉ ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେସ୍ କଲଚର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି କେମିତି ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ର ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଗଲା ମିଶ୍ର ଜଣେ କିଏ କେସ୍ କଲେ ତ ସେଇ ତାକୁ ଦେଖିକି ଜଣେ ପିସିଏମ ର ଜଣେ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି ମାଝି ଆଜ୍ଞା କିଏ ଗୋଟେ ତ ସେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କେସ୍ କଲଚର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କଲଚର ଯେ ସୃଷ୍ଟି ହବ ଆଗାମୀ ପିଢି କୋଆଡିକି ଯାଉଛି କୋଉ ଦିଗ ହରା ହଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାଠ ପଢିବେ ବିଭିନ୍ନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଟକରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରହିକି 5 ଟଙ୍କିଆ ମିଲ୍ ଖାଇକି ପିଲାମାନେ ଯାଇକି ପଢୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଲାସେସରେ ପଢୁଛନ୍ତି ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯାଉଛନ୍ତି ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କ ସୁନେଲି ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାର୍କ ଦେଖି ଦେଇକି ଏନ୍ସାର କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ନେଇକି ତାପରେ ସେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କୁଆଡେ ଚାଲି ଯାଉଛି ସେ ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଉଭେଇ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମାପ୍ତି ହଉ ତ ଯୋଉମାନେ କେସ୍ କରିକି ଅଟକଉଛନ୍ତି ପଇସା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ଯୋଉମାନେ କେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ପଇସାଟା ଦଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେ ଆମେ କଣ ପାଇଁ ଦଉଛୁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମୋଟିଭେଟ କରିଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ କେତେ ଅଛି ନା ଆମର ବିଲୋ ଯୋଉମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନା କୋର୍ଟ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି ନା କିଛି ନାହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା କିଛି ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଫୋନ ପେ ରେ ପଇସା ଦେଇଦେଲେ ଗ୍ରୁପରେ ଯାହା ମେସେଜ ଆସିଲା ପଇସା ଦେଇଦେଲେ ତ ତାଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ କାଉଣ୍ଟର କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ବା ଧରାଯାଉ ସପୋଜ ଇଣ୍ଟରଭିନର ପଢିବାକୁ ଚାହିଁବ ତ ସେଇ ଇଣ୍ଟରଭିନର ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଫୋନରେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭିନର ପଢନ୍ତୁନି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭିନର ପଢିଲେ ଉଲ୍ଟା କେସଟା ଲିଙ୍ଗରିଂ ହବ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଅଡିଓ ଚାଲିଥିଲା ସେ ସମଥିଙ୍ଗ କିଏ ଗୋଟେ ଚକରା ଭାଇ ଗୋଟେ କିଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆପଣ ମାନେ କିଛି କୁହନ୍ତୁନି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯଦି 5 ଗୁଣା ନେଇକି ଫିଲ୍ମ କେସଟା କ୍ୱାସ କରିଦଉଛୁ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ପିଇଟି ତାପରେ ଆମର ରହିଲା ଯୋଉ ହିନ୍ଦୀ ୟାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ହବ କଥା ସରିଲା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ହିନ୍ଦୀ ପିଲା ଆଉ ପିସିଏମ ପିଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଖି ପଡିଛି କୋଉଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ପିଇଟି ଅର୍ଥାତ ମାନେ ମୋର ଚାକିରି ହେଇନି ମାନେ ମୁଁ କାର ଚାକିରି କରେଇ ଦେବିନି ଏଭଳି ମାନସିକତା ଯଦି ରହିବ ତାହେଲେ ଓଡିଶାର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ କୁଆଡିକି ଯିବ ଏଟା ଗୋଟେ ଦିଗ ରହିଲା ତାପରେ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏବେ ବି ଟିଚର ଅଛି ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍କୁଲରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଟିଚର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ଯେ ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଟିଚର ଯେତେବେଳେ ଆବସେଣ୍ଟ ରହୁଛି ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଟିଚର ଅନ୍ୟ ଟିଚରଟେ ଯେ ପଢଉଛି ସପୋଜ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଟିଚରଟେ ନାହିଁ କି ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଟିଚରଟେ ନାହିଁ ସେ ପୋଷ୍ଟ ସେଇ ପାଠଟା କିଏ ପଢେଇବ ସେଇ ପାଠଟା ଗୋଟେ ପିସିଏମ ଟିଚର ପଢେଇବ ନହେଲେ ଆର୍ଟ୍ସ ଟିଚରଟେ ପଢେଇବ ପିଲା ତ ପଢିବେ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ପିସିଏମ ଟିଚରଟେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଯେତେବେଳେ ପଢିବ ସେ କଣ ପଢେଇବ ବହିରେ ଯାହା ଅଛି ସେୟା ପଢେଇଦବ ତ ଆପଣ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅପର ପକ୍ଷରେ
ଜଣେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଇଫେକ୍ଟେଡ ହଉଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଗୋଟେ ପାଠ ପଢିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ପେପର କଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଟିଚର ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଟିଚର ଏକ୍ସପିରିଏଣ୍ଟ ମାନେ କୋର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ ପରିସ୍ଥିତି, ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡିବା ଦରକାର। ବିଶେଷ କରି ଓଡିଶା ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଓଏସଏସସି ହଉ କି ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆମ ଟୋଟାଲ ଏକ୍ସପିରିଏଣ୍ଟ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଗୋଟେ ୟାଦର ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଯେ କେମିତି ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ବାହାରି ପାରିବା ଏବଂ ଜଣେ ପିଲା ପରିଶ୍ରମ କରି ଜେନୁଇନ ପିଲାଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ସାରିକି ମାର୍କ ପାଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ କେମିତି ଚାକିରିଟେ ପାଇପାରିବ ଆଉ ବିଦ୍ୟାଳୟ କେମିତି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ପାଇପାରିବ। ଏଇଟା ଏବେ ହଉଛି ତ ସେଇ ପିଲା ଯୋଉ 5 ଟଙ୍କିଆ ମିଲ୍ ଖାଇକି ବାହାରେ ରହିକି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ କରିକି ସେ ପାଠ ପଢିଛି, ବହିଟେ କିଣିକି ହଉ କି ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ କରିକି ହଉ, ସେଇ ପିଲା ଏବେ ପଇସା ଯୋଗାଡ କରିବାରେ ଲାଗିଛି କେମିତି କାଉଣ୍ଟର କେସ୍ କରିବ, କେମିତି ସେ ନିଜ ହକ୍ ଟା ପାଇବ। ସେଇ ପିଲା ଏବେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆସୁଛି ବସରେ କି ଟ୍ରେନରେ ଆସୁଛି ଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ରେ ଆନ୍ସର କଣ ଗୋଟେ ପ୍ରପରଲି ପାଇବା ପାଇଁ। ସେଇ ପିଲାଟା ୱେଟ୍ କରୁଛି ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଯେ କୋଉ ଦିନ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହବ, କୋଉ ଦିନ ମୁଁ ସତରେ ମୁଁ ଜିତିବି। ଠିକ କଥା କହିଲେ। ଆମେ 13 ତାରିଖ ଗତ 13 ତାରିଖ ଆମେ ଓଏସଏସସି ଆସିଲୁ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଏଇ କେସ୍ ଗୁଡାକ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ରଖିଛି, ଆମେ ଆମ ଲେବୁଲର ଜୁଡିସିଆଲ ଲେବୁଲର ଆଇନଗତ ଭାବରେ କେମିତି ଲଢାଯିବ ଆମେ ଲଢୁଛୁ। ଆପଣ ମାନେ ଆସିଲେ କୋର୍ଟ ଉପରେ ଆମେ ନୁହେଁ, ଆମେ କୋର୍ଟକୁ ବାଇପାସ କରି କିଛି କରିପାରିବୁ କିନ୍ତୁ କେସ୍ ଜିତିଲେ ଆପଣ ଯାଇ ଜିତି ପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କେସ୍ ଅଛି ଯୋଉ ଟୋଟାଲ 72 ଜଣ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ର ଯୋଉ କେସ୍ ଅଛି, ପୁଣି ନୂଆ 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 ମାନେ ଅନନେସେସରି କେସ୍ ଆଡ ହେଇଯିବ, ଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ତ କିଛି ତା ହାତରେ ନାହିଁ, ଲିଙ୍ଗରିଂ ଚାଲିବ ଲିଙ୍ଗରିଂ ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ମାନେ ଚାକିରି ଆଶାରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଶାଟା କୁଆଡେ ମଉଳିଯିବ, ଏସଏସବି ଆସିବ ନାହିଁ, ଆଶା ମଉଳିଯିବ। ତ ଇଏ ଭବିଷ୍ୟତ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖେଳ ହେଇଯାଉଛି। ୟାର ପରମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ ଯଦି ହେଇପାରିବ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ହେଇପାରିବ ତାର ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଦିଅ। ଦେଖନ୍ତୁ ୟାର ପରମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ ହେଇପାରିବ କେମିତି, ଓଏସଏସସି ଯୋଉଟା ନୋଟିଫିକେସନ କାଢିଥିଲା ଯେ 1600 ପିଲାଙ୍କର ଏକ୍ସାମ କରିଦେବି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ ସେ ବାଟ କାଢିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ଏମାନଙ୍କର ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରେୟର ହୁଅନ୍ତା ସେଟା ସଲ୍ୟୁସନ ହେଇଯାନ୍ତା କଣ, ଯେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ପେଡା ହଉଛି ଏକ୍ସାମ କରିଦିଅନ୍ତୁ 20 ମାର୍କର, ସେଟା ବି ହେଲେ ଗୋଟେ ବାଟ ହେଇପାରନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଇନଭ୍ୟାଲିଡ ଡିମାଣ୍ଡ ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ 150 ମାର୍କର ଏକ୍ସାମ ଆଉଥରେ ହଉ। କୋଉ ବେସିସରେ 150 ମାର୍କର ଏକ୍ସାମ ହବ? ଅଲଗା କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପିଲା ଆମର ବି 150 ମାର୍କ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ସେ ପିସିଏମ ର ସେଇଆ ହେଇଛି। ପିସିଏମ ର ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଗୁଜବ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ହିନ୍ଦୀରେ ଯଦି ପିଲାମାନେ 135 ମାର୍କ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି, ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ ଯଦି 135 ରଖିପାରୁଛନ୍ତି, ପିଟି ରେ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଆମ ପିଲା କାହିଁକି 65-70 ମାର୍କ ରଖିବେ? ଆମର ଆଇଆଇଟି ଲେବୁଲର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି, ଆମର ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଲେବୁଲ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଉ ଆଉ ଆମେ କେସ୍ କରୁଛୁ। ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି, ସେଟା ଶୁଣାଣି ଅଛି ଅକ୍ଟୋବର କେତେ ତାରିଖକୁ। ତ ଏଇ ସବୁ ମାନେ ଯୋଉମାନେ କେସ୍ କଲଚରକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବା ଯୋଉମାନେ କେସ୍ ପାଠ ନ ପଢି କେସ୍ ଦ୍ଵାରା ଚାକିରି ପାଇବାକୁ ଭାବନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଇଏ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ କଣ ପଡିବ, ଓଲଟା ଇଏ ଲିଙ୍ଗରିଂ ହଉଛି। ଆଉ ଲିଙ୍ଗରିଂ ହବା ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଅଛୁ, ସେମାନେ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବି ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ସେମାନେ ଏଫର୍ଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଭୁଲ ରାସ୍ତାକୁ ବାଛିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲଟେରୀ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ମେଳା ମଉଚିକରେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲଟେରୀ ହୁଏ, ତୀର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡକୁ ମାରନ୍ତି, ଯଦି 5ରେ ବାଜିଯିବ ଆପଣ 5 ଟଙ୍କା ପାଇବେ, 0ରେ ବାଜିଲେ କିଛି ପାଇବେନି। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଟାଇପର ଲଟେରୀ, ଯଦି ଜିତିଗଲେ ତାହେଲେ ଚାକିରି ଆଉଥରେ ଚାକିରି ପାଇବେନି, ପରୀକ୍ଷା ଆଉଥରେ ଦେବେ, ଆଉ ଯଦି କାଳେ ଆଉ କାହାର ଚାନ୍ସ ଫସିଯିବ ଆମେ ଉପରକୁ ପଳେଇବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଅଯଥା ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଭଲ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ପାଠ ପଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାଠ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଜଣେ ଗୋଟେ ପିଲା ପାଠଟେ ପଢନ୍ତା ତାହେଲେ ସିଏ ଜାଣିପାରନ୍ତା ଏଟା ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ହବ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଇଏ ନ୍ୟୁଜ ଚାଲୁଛି ନା ସବୁବେଳେ, ଏଇ ନ୍ୟୁଜ ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଛି, ଏଇ ନ୍ୟୁଜକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଛୁ ଆମେ ଆଉ ପାଠ ପଢିବା ଠାରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇଯାଉଛୁ, ଦୂରେଇ ଯାଉଛୁ। ଏବେ ସେଇ ଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ଅଫିସ ଯାଉଛ, କୋର୍ଟରେ କଣ ହେଲା, କେତେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ହେଲା, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ତ ମାନେ ବହୁତ ପିଲା ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ହାତ ଗଣତି ପିଲା ଯାଇକି ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଞ୍ଚନା କାହାର ବାହାଘର ଠିକ ରହିଛି, କୋଉ ପିଲା ତା ଭଉଣୀକି ପଢେଇବ, କୋଉ ପିଲା ତା ମାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବ, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଟକିକି ରହିଛି। ପଇସାଠାରୁ ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ ହଉଛି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରେସର, ଟେନସନ, ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ଆମର ଯୋଉ ବଡ କେସଟା ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, ମୁଁ ଏତେ ହିନ୍ଦୀ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯେହେତୁ ମୁଁ କେବଳ ହିନ୍ଦୀ କେସ୍ ଉପରେ ଫୋକସ କରେ। ଯୋଉ ବଡ କେସ୍ ଗୋଟେ କହିଲେ 72 ଜଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପିଟିସନ କପିରେ ଆମେ ପଢିଛୁ, ଯେ ତା ଦେହରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ହିନ୍ଦୀରେ ଫିଲ୍ମ ହେଇଛି 1 ତାରିଖ। ଆଜ୍ଞା, ହିନ୍ଦୀରେ ଫିଲ୍ମ ହେଇନାହିଁ, ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ ଫିଲ୍ମ ହେଇନି, ପେଡା ଅଛି ଆମର ଯୋଉ ପେଡା ଅଛି ଇସ୍ୟୁ କେବଳ ଅଛି, ଆମର ଯୋଉ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆମର ଇସ୍ୟୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଟୋଟାଲି କିଛି ପଢିନି କରିଗଣ୍ଡମ କି ନୋଟିସ ସିଏ ଲେଖି ଦେଇଛି ହିନ୍ଦୀ ପେଡାଗୋଜି, ହିନ୍ଦୀରେ ଉର୍ଦ୍ଦୁରେ ସବୁଥିରେ ଫିଲ୍ମ ହେଇଛି, ହଁ ବେସଲେସ୍ ଟୋଟାଲ। ଯଦି ମାନେ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା
जो कोर्ट रे जहां सब प्रोड्यूस कराउची जो केस यदि एक्चुअल तथ्यटा पब्लिक पाखु जानता पिला मन जानी पब्लिक बुझी पारंते जानता किंतु एक्चुअली जे तार बहुत सेंसिटिव जिंस पब्लिक करी होबनी से पिला जानि परना अच्छा आउ गोटे कथा देखंतु मु भी ये आपण चैनल माध्यम कहक चाहूची जो माने फॉल्स एलिगेशन रखौचंदी जो माने फॉल्स केस करूचंदी जदि कोर्ट थरे ताको ऊपर कोनोसी कार्यानुष्ठान नै जानता ताले केस कल्चरटा समाप्त होयंता परमानेंट समाप्त होयंता माने भूल हुए हां हां 100 चोर खसी जातु किंतु जड़े साधु दंड न पाऊ किंतु एठी घटना कौन चलती 100 साधु बर दंड पातु किंतु गोटे चोर खसी जाऊ आपण भीतर बसी जातु से फिल्म केस हो कि पेडाज केस हो आपण भीतर फाइनल कर दियंतु जे आपण एक्चुअली दरकार कोन शिवा जो जिनसटा दरकार होछ पुने आउ एटा दरकार नहीं पुनी तापर आज्ञा सेटा नहीं आज्ञा तांकर होची जहा भी हो किंतु आउ थरे एग्जाम जहा भी हो जाऊ किंतु आउ थरे जदि एटा सुनना आउ गोटे जिनसर केस कर दो हां एडी एबे नुहे सेई जिनस को ने के माने मसला ढाडुचन जे जो माने भलो मार रखिचंती हां सेमाने सब करप्शन करछन सब करप्शन करछन अच्छा भल मार्क रखिथिबा पिला जदि करप्शन करछन बोले आपण कहउचंती हमें तो आपण चैनल माध्यम रे ओपन चैलेंज करछु आपण आसी जानतु एठी की एठी हम बसी जिबा हमर जे एठी शिक्षक पढौतिले से प्रश्न पचारिबे आपण उत्तर देबे हमें उत्तर देबु धरा पड़ जिबे के पाठ पढिछि के पाठ पढिछि के पढि नै ताकर से इच्छा नै ताकर इच्छा अछि के इंटरव्यू न पढंतु से कहउचन सीधा सळक आपण रखिछि परिस्थिति आसिले मु से रेकॉर्डिंग आपण देबी रखिछि सब काहे ना मु सेटा जेहेतु जुडिशियल मैटर अछि मु से जिंस को डिस्क्लोज करिया चाहू परिस्थिति जदि आसे मु से को रेकॉर्डिंग रखि से माने कहिचंत जे हमें एको समाधान करिया चाहू पिटिशनर जतो जो अछन हिंदी रो हां तो कहिसंती आपण इंटरव्यू पढंतु नी हमें यार गुटे मजी केस गुटे बाट समाधान रास्ता बाहर करछु ताऊ आपण इंटरव्यू पढिले ये केस लिंगरिंग हबो आज्ञा मु एठी आपनक चैनल माध्यम कहूची जे मु गुटे एक्सपीरियंस मु भी परीक्षा दीची आपनकर जदी रीट फाइल करि परले मु जेहेतु गुटे परीक्षार्थी मु काहे कि इंटरव्यू पढि परिनी मु सीधा सळक इंटरव्यू पढि परि मते भी सेही अधिकार गुडा को मिलिची हमर जो मौलिक अधिकार गुडी को 12 35 धारा भीतर जा अछि मते मिलिची तो मु काहे जाई परिबी मु भी डबल बेंच जाई परिबी मु भी सुप्रीम कोर्ट जाई परिबी ठीक अछि आपण जदी लिंगरिंग करिया चाहउचंती ताने लिंगरिंग करिया चलंतु किछि असुविधा नै बहुत लिंगरिंग आपण बेसलेस भाबरे जदी पिला मानक भाग्य भविष्य सहित सीधा खेलिबे आपण भी गुटे माने कोन आशाई अछंती आपण भी भाग्य अछि भविष्य अछि आपण भी चाकीर केते इंपोर्टेंस आपण जान जो बापा माँ जानि सारथिबे ता पिलार एतिक मार्क अछि 120 प्लस हिंदी रे अछि ता चाकीटे हि जिवो ताका आखिरु लो सुकु नै माँ बापा माने पचारचंदी अरे तो पडिबो जाले पडिबो से लुह सुखी से लुह पडिबो जो पिला टिए कष्ट करछि मु आपनको चैनल माध्यम कहूची मु 3 दिन जेतेबेले मु आर्ट्स रे फिल्म देई सारली ते आउ टाइम नथिला हिंदी पढिया पई आ मु हिंदी पढि नथिली किछि तो मु चिंता करली हिंदी रे बहुत सिलेबस अछि लिटरेचर पाठ बहुत सिलेबस अछि तो मु चिंता करली सब केबे कंप्लीट करी तो मु 3 दिन टोटल 24 32 घंटा टोटल पढिछि म आखि सब फुली गला टोटल तापरे मु केवल ऑडियो सुनली किछि सार मानकर ऑडियो थिला से ऑडियो सुनिली आउ ए 25 दिन 30 दिन टाइम मिलतला ता भीतर मु 3 थर सिलेबस सारिछि आउ मु जत परीक्षा को जाईछि मो सांग माने कहिसंती तो टारगेट केते मु कहि 140 सेही भलिया सत्साहस नै के हम जाइथिलु परीक्षा परिश्रम करथिलु सेहि पई एबे बाधुछि हृदय कांदुछि ए माने बुझिया को चाहनांती जे केमिति कोन हो आज इंटरव्यूनर जो माने पढिबे ताकू विभिन्न प्रकार माने फोन करिकि गाली दिया जाउछि आपण चक्रांत करूचंती आपण पैसा मागुचंती ए सब कथा कहै जाउछि ब्लेम लगा जाउछि तो मु आपण चैनल माध्यम रे कहूछि जो माने ए जो 711 पिला चाकरी पाइबे ए जो 5 जन 7 जन जो माने लडुजन से माने चाकरी पाइबे 711 पिला पोस्ट अछि चाकरी पाइबे तो जो माने भाबुचंती चाकरी पाइबे बोली जो मानकर इच्छा अछि जे हां हमर हेइ जिवो तो समस्त आगु आसंतु आ समय नै 3 मास ऑलरेडी चली गला आउ केते दिन जीवो आपण जेटी केस रे जानिथिबे 9 मास कोर्ट रे चली गला 9 मास परे जाय कि जेटी पिला चाकरी पाइले हिंदी प्रॉब्लम ता सॉल्व हे गला हां কিন্তু বাকি গুড়া তো কেস চালিছি সেটা কেমতি প্রসেসিং হবো দেখন্তু आपण जो उर्दू रा रिजल्ट आसला तादर गुटे केस नंबर पके दोछि से केस नंबर जे पर्सन सॉल्यूशन हेइ नै जे ये रिजल्ट बाहरी परिबो नै सेटा भी गुटे कोंटा झुली की रहिछि तो से केस को हमर पिला माने मध्ये काउंटर करिया पे इंटरव्यू देलेनी सेटा अति शीघ्र से कथा आगु जाउछि आ से केस रो अधिकांश पॉइंट होछि बेसलेस तेणु से केस रो रहिबन किछि करप्शन हेइ बोली से माने कहउचंती अच्छा करप्शन जो गुटिया केस के गुटे मोबाइल नि जाइतला ताको सेही दिन ओएसएससी बैन कर देला परीक्षा ता माने जे 2000 जो माने पाइ समस्त करप्टेड अच्छा जण को आमे देखि देकी समस्त करप्टेड कहि परिबा भी हम अधिकार बाहर पळुछि काना आपण जो पिलाटा करप्शन करिछि ताको विरुद्ध रे
ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯଦି OSSC କିଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ତାହେଲେ ଦିଅ। ପ୍ରମାଣ କୋର୍ଟକୁ ଦିଅ। ହୁଁ, କୋର୍ଟ ପ୍ରମାଣ କୋର୍ଟ ନ୍ୟାୟ ଦିଏ କାହା ଆଧାରରେ? ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ, ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ। ହୁଁ, କୋର୍ଟରେ ମୁଁ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, ହୁଁ। ନୁହେଁ କି ସେମାନେ ବି ନୁହନ୍ତି। କୋର୍ଟକୁ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର, ତଥ୍ୟ ଦରକାର, ସେଇ ଆଧାରରେ ସେ ଦବ। ଆପଣ ଖାଲି ଜଣେ ମୋବାଇଲ ନେଇଛି ବୋଲି ଆଉ ସମସ୍ତେ କରପ୍ଟେଡ। ସମସ୍ତେ କରପ୍ଟେଡ ହେଇଗଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଫିଲ୍ମର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ ଲିକ୍ ହେଇଛି, ମନେ ମନେ କହିଦେଲେ। ଫିଲ୍ମର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ ଲିକ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ଏଭିଡେନ୍ସ ବି ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସିଏ ସବୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ବାହାରିଲା, ସେ ତ ଫିଲ୍ମ ସରିଲା ପରେ ନ କରିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଥିଲେ କୁଆଡେ? ସେଇ ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ବି କରପ୍ସନ ହେଇଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଲିକ୍ ହେଇଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆଗରୁ ପାଇଯାଇଥିଲେ, ଯେ ଯାତ୍ରା କଥା କହିକି ପିଲାଙ୍କ ବାକି ପିଲା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ପରଦିନ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ସପ୍ତାହ ଭିତରେ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯୋଉମାନେ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଦର ବିଟ୍ ପିଲା, ସେମାନେ PCM ର ଅଛନ୍ତି, CBZ ର ଅଛନ୍ତି, ଅଦ୍ୟର। ସେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛି, ତାଙ୍କ ରୋଲ ନମ୍ବର ବି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆଉ ସେ ପିଟିସନ କପିରେ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର PCM ରେ ବି ସେମାନେ ଫିଲ୍ମ କ୍ଲିୟର କରିନାହାନ୍ତି, CBZ ରେ ବି ଫିଲ୍ମ କ୍ଲିୟର କରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଆମର ଆର୍ଟ୍ସ ର ଅଛନ୍ତି, ସେ ବି ଫିଲ୍ମ କ୍ଲିୟର କରିନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଫିଲ୍ମ କ୍ଲିୟର କରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେବେ। ତାମାନେ ମୋର ହେଲାନି, ମାନେ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ଛାଡିବିନି, ଏ ପ୍ରକାର ମାନସିକ। ତାହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ଏ ମ୍ୟାଟରରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇନି ପ୍ରପରଲି, ଯଦି ଇନଭଲ୍ଭ ହୁଏ ତାହେଲେ କଣ ୟାର ଜଲ୍ଦି ସଲ୍ୟୁସନ ହେଇପାରିବ? ମୁଡ ବଦଳିଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଜ୍ଞା। କେମିତି? ଜେଟି କେସ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ହରାଇଜେଣ୍ଟାଲ ତାଙ୍କର ୱାର ଆକ୍ଟ ଭାଉଲେସନ, ଆଜି ଯାଏଁ ବି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେସ୍ ଚାଲିଛି, ଜୁଡିଡିକ୍ସନରେ ଅଛି। ତ ସେଟା ହଉଛି ହରାଇଜେଣ୍ଟାଲ ଯୋଉ ଝିଅ ପିଲା ଯୋଉ ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଯୋଉମାନେ ପିଟିସନର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଭାଉଲେସନ ହେଇଛି। ତ ସେ କେସରେ ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପିଟିସନ ଦବ, ସେଟା ହଉଛି ଲାଷ୍ଟ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର। ତ ସେଟା କଣ? ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ ପାଠ ପଢାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତକୁ ଆମେ ପ୍ରେ କରୁଛୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଘରେ ପ୍ରେ କରିଛି ବି ଜେଟି କେସରେ ସେଟା, ଯେ ଆପଣ ଏ କେସକୁ ତୁରନ୍ତ ସ୍ପିଡ ଅପ୍ କରିକି ଏଠି ଜବ୍ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ଏଟା କାଉଣ୍ଟ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି କିଛି ଜୁଡିଡିକ୍ସନ ଆସେ, କିଛି ଫଇସଲା ଆସେ, ତାକୁ ସରକାର ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହବ। ତ ସେଇଟା ଦେଇଦେଲେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଏଫିଡେଭିଟ୍ ଦେଇଦେଲେ 5-10 ଦିନ ଭିତରେ କେସ୍ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଅଛି ପାୱାର। ତ ଯେହେତୁ ଆର୍ଟ୍ସ କେସ୍ ଆଉ ଆମର ରହିଲା ଓଡିଆ କେସଟା ରହିଯାଇଛି, ସରକାର ଭାବୁଛି ଆର୍ଟ୍ସ ପରୀକ୍ଷାଟା ଆଉ ଓଡିଆ ପରୀକ୍ଷାଟା ହେଇଗଲେ ସେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରଟା ୟୁଜ କରିବ। ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରଟା ଶେଷକୁ ୟୁଜ ହୁଏ, ଶେଷକୁ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟ। ତ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପରୀକ୍ଷାଟା ରହିଛି ନା, ଆର୍ଟ୍ସ ପରୀକ୍ଷାଟା ଆଉ ଓଡିଆ ପରୀକ୍ଷାଟା ରହିଛି। ଆଉ ଓଡିଆ ପରୀକ୍ଷା ଆର୍ଟ୍ସ ପରୀକ୍ଷାର 72 ଜଣ ପିଟିସନର, ତ ସେଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକଉଛି ଯେ 72 ଜଣ ପିଟିସନର। ତ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛି, ଯୋଉମାନେ ଏଥିରେ ଇଫେକ୍ଟେଡ ହେଇଛନ୍ତି, ଓଡିଆ ପିଲା, ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲା, ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିପାରେସନ ଚାଲି ରହିଥିବ, କେବେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ହବ, କେତେ ଦିନ କରିବେ ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ। ତ ଆପଣ ମାନେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ, ସରକାରକୁ ଲେଖିକରି ଦିଅନ୍ତୁ OSS କୁ, ଯେ ଆମର ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜଲ୍ଦି ହଉ। ଆଉ ଦଉଛନ୍ତି ବି ପିଲା ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛନ୍ତି OSS ଅଫିସ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ଭିଡ, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଅଲଗା ପିଲା ନାହାନ୍ତି ଯିଏ ଟିଚର ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଆଜି ଟିଚର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜରାସ୍ତାରେ, ଆଉ OSS ଅଫିସ ଆଗରେ, ସରକାରଙ୍କ ଗ୍ରିଭେନ୍ସରେ, ଅଦାଲତ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଛି, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଚେୟାର ଖାଲି ଅଛି। ହେଲେ ସରକାର ଚୁପ ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ସରକାର ଚୁପ ଅଛି, ରାଜସ୍ୱ ବଞ୍ଚିଯିବ। ସରକାର ଏଇ ରାଜସ୍ୱର ଅଲଗା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ସରକାର ଚାହୁଁଛି ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜସ୍ୱ, ବର୍ଷକ ରାଜସ୍ୱ ବଞ୍ଚିଗଲେ ଇଣ୍ଟୁ କରିଦଉଛି। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସରକାର ଜାଣିନି ଏ ବିଷୟରେ, ସରକାର ସବୁ ଜାଣିଛି, ସରକାରକୁ କୌଣସି କଥା ଅଛପା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କରପସନ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ବେଚରେ, କରପସନ ବେଚରେ ପିଲା ଚାକିରି କରିଥିଲେ CHT ସମୟରେ, ସମସ୍ତେ କରପସନ ନିୟମ, କିଛି ପିଲା କରପସନ, ହାତ ଗଣତି ପିଲା କରପସନ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା କରପସନ ବେଚର ନାଁ ହେଇଗଲା। ତ ସେଥିରେ ସରକାର ଇଣ୍ଟରଫିୟର କଲେ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ କଲେ, ଅବଶ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ସରକାର ଏଇ ସେମ୍ ଯୋଉ କହିଲି, ଯୋଉ ଏଫିଡେଭିଟଟା, ସେଇ ଏଫିଡେଭିଟ ଦେଲେ, ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ଏଫିଡେଭିଟରେ ମଧ୍ୟ ପିଲା ଚାକିରି ପାଇଲେ। ତେଣୁ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବ ଆଉ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିବ, ସବୁ ଜିନିଷ ସଲ୍ଭ ହେଇପାରିବ। ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ କେସ୍ ଲିଙ୍ଗରିଂ ଚାଲୁ, ଆମର ଏ ବର୍ଷର ରାଜସ୍ୱ ବଞ୍ଚିଯିବ, ଆଉ ଆମେ ଏଇ 6500 ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରି 6040 ଇଣ୍ଟୁ 50,000 ଏତେ ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚିଗଲା, ଏଇ ସ୍କିମରେ ଆମେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲୁ, ହେଇଗଲା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କେମିତି ଏ ଜିନିଷକୁ ସମାଧାନ କରିବ, ସେ ବାବଦରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଚିନ୍ତା କରି ଡକେଇ ତାର ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ବାହାର କରିଦେବା ଦରକାର। ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ବି କେସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ତରଫରୁ ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ଆସିକି କାଉଣ୍ଟର କେସ୍ କଲେଣି। କଣ ଲାଗୁଛି ୟାର ସଲ୍ୟୁସନ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ? ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହବ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହବ। ଆମର ସାଂସ୍କ୍ରିଟ କେସ୍ ଆଉ ହିନ୍ଦୀ କେସ୍, ହିନ୍ଦୀର 2ଟା କେସ୍, ସାଂସ୍କ୍ରିଟର ଗୋଟେ କେସ୍, ସେ ମର୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ପିଲା ବି ଇଣ୍ଟରଭିନର ହେବେ, ଆମର ହିନ୍ଦୀ ପିଲା ବି ଇଣ୍ଟରଭିନର ଆଗରୁ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ହେବେ। ତ ଏଠି ଇଣ୍ଟରଭିନର ପାଖାପାଖି 5ଟା ଖଣ୍ଡେ ଇଣ୍ଟରଭିନର ପଡିଯିବେ। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓକିଲ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଦୀପ ଯେତେବେଳେ ଜୋର ଚଳେ, ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ ସେଟା ଲିଭିବା ସମୟ ଆସିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପରପକ୍ଷ ହାରିବା ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଗଲାଣି ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବିକି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନରେ ଥ୍ରେଟନିଂ ଦଉଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲରେ ମେସେଜ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିଦମୁ, ଆପଣ ଦେଖା ଆମେ ଦେଖିନମୁ, ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରରେ କେସ୍ କରିଦମୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି
ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି ମୋବାଇଲରେ ମେସେଜ ପଠେଇକି ସେ ମେସେଜ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ଯେ ସେଟା ଆଇନର ଉଲ୍ଲଂଘନ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ହାତ ଯୋଡିବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେଟା ଆଇନର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଇଗଲା ଆପଣ ଆମକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବେ ଯେ ଅମକ ଚାକିରିଟା କିଏ କରେ ଆମକୁ ହାଇସ୍କୁଲ ଚାକିରି କରିବୁ ବଡ ବଡ ଚାକିରି କରିବୁ କ୍ଲାସ ବି ଅଫିସର ହବୁ ଆଜ୍ଞା କ୍ଲାସ ବି ଅଫିସର ହେଲେ ଏ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ କ୍ଲାସ ବି ଅଫିସର ଭେଜା ଥିବା ଦରକାର ଭେଜା ଯଦି ଆପଣ କ୍ଲାସ ମାନେ ଗ୍ରୁପ ଡି ଚାକିରି କରିବାର ବା ତା ତଳକୁ ଚାକିରି କରିବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭେଜା ନଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ 3 ମାସ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଗଲାଣି ଯୋଉ ପିଲାଟି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ତାର ମାର୍କ ଜାଣି ସାରିଛି ସେ ଅଲରେଡି ତା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଲେବୁଲ ଟଚ୍ କରିସାରିଛି ଆପଣ ତାର ଆହୁରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ନେବେ ଏଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ ଜିନିଷ ଏଇଟା ନା କଥା ତାହେଲେ ବାକି ଯୋଉ ପିଲାମାନେ କନଫ୍ୟୁଜନ ରହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ପିଲାମାନେ ତ ଏବେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେସଟା କଣ ଘଟଣାଟା କଣ ଆଉ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି କୋର୍ଟରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଇନଭାଲିଡ ପଏଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ତେବେ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର କନଫ୍ୟୁଜନ କ୍ଲିୟର ହେଇସାରିବଣି ତ ଏବେ ଯୋଉ ବାକି ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟସ ମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ବାଣୀ ତମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛ ଯେତିକି ଇନଭଲ୍ଭ ହେଲଣି ଏ ବିଷୟରେ କଣଟା ସାନ୍ତ୍ୱନା ବାଣୀ ଗୋଟେ ଦବାକୁ ଚାହିଁବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବି ଯେ ଯୋଉ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟସ ମାନଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ହେଇନାହିଁ ବା ତାଙ୍କର ମେନ୍ ର ମାର୍କ କମ ଅଛି ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଏ କେସ୍ ମେଟରରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଏସଏସବି ଆସୁଛି ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାର ଗୋଟେ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ଆସି ସାରିଲାଣି ଆଉ ଓଏବିଏସ୍ 31 ତାରିଖ ଆସିବ ସେଟା ବି ଗୋଟେ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ଆସି ସାରିଲାଣି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଚାକିରି ଆସୁଛି ଆଗକୁ ସେଥିରେ ଫୋକସ କରନ୍ତୁ ପଢିବାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଆପଣ ପଢିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ଆସିବନି ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇଯିବେ ପ୍ରଥମ କଥା ସେମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯୋଉମାନଙ୍କର ମାର୍କ ଭଲ ଅଛି ଯୋଉମାନେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକତ୍ର ହବାର ସମୟ ଆସିଗଲାଣି ଆଉ ଘରେ ବସିବାର ନାହିଁ କି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ମାର୍କ ଅଛି କୁଆଡେ ଯିବା ଏ କିଛି ହବନି ସରକାର ତ ସବୁବେଳେ ଜିତେ ଏ ପ୍ରକାର ମାନସିକତାରୁ କମ ସେ କମ ବଞ୍ଚିତ ମାନେ ଦୂରେଇ ରହିକି ଏକତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମ ଅଛି ସରକାରକୁ ଜଣେଇବାରେ ମେଲ କରିପାରିବେ ଆପଣ କଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରିଭେନ୍ସରେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିପାରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଯାଇପାରିବେ ଓଏସିସି ଗ୍ରିଭେନ୍ସକୁ ଯାଇପାରିବେ କୋର୍ଟରେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭିନର କରିପାରିବେ ଯୋଉ ସବୁ ମାଧ୍ୟମ ଅଛି କରିବାର ସେ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମ ଆପଣ ଛାଡନ୍ତୁନି ଆଉ ଏକତ୍ର ରୁହନ୍ତୁ ମିଳିତ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ପାଇପାରିବେ ଆଉ ରହିଲା କେସ୍ ମେଟର ଠାରୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରହିଲେ ହୁଏତ ଓଡିଶାର ବହୁତ ପିଲା ଚାକିରି ପାଇବେ ଯେ ଜୁଡିସିଆରୀ ମେଟର ଗୋଟେ ଅବଷ୍ଟ୍ରାକଲ ନ ହେଇଯାଉ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଇଏ ଏତେ ସେନ୍ସିଟିଭ ମେଟର ନୁହେଁ ସରକାର ପାଇଁ ତେଣୁ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ନାଗରିକ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ନ ଚାହିଁବେ କିଛି ଜିନିଷ ହେଇପାରିବନି ଯେତେବେଳେ ସବୁ ନାଗରିକ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଆମର ଦରକାର ହେଇପାରିଲା ସେ ଜିନିଷ ହେଇପାରିଲା କୌଣସି ଜିନିଷ ଏଠି ହେଇପାରିବନି ବୋଲି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୟୁନିଟାରୀ ଲଢିବାକୁ ପଡିବ ଏକତ୍ର ରହିବାକୁ ପଡିବ ଏଇଟା ହଉଛି ସମାଧାନ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁ ସେମାନେ ପାଆନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି ଏଇଭଳି ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଆସନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲାସେସରେ ଜଏନ କରନ୍ତୁ ପାଠ ପଢନ୍ତୁ ଆଉ ପାଠ ପଢିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ ଆଉ ସେମାନେ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ପାଠ ପଢିନାହାନ୍ତି ବେସ୍ ଅଛି କ୍ଲିୟର ଆଉ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ପରିଶ୍ରମ କରିବାନି ସର୍ଟକଟ ୱେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସକ୍ସେସର କୌଣସି ସର୍ଟକଟ ୱେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସକ୍ସେସ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଯେ ସର୍ଟକଟ ୱେ ତାର ନାହିଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳର ଗୋଟେ ବିଷୟ ପଢୁଥିଲୁ କଣ ଶିଖିବା ସେଠି ସେ କହିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ମନା ଲୋଭେ ଉଚ୍ଚତର ଗତି ନିଚ ମନା ଲୋଭେ ବିଷ ଯିଏ ଉଚ୍ଚ ମନା ଲୋକ ରହିବ ସେ ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚତର ଗତିକି ଯିବ ଆଉ ଯିଏ ନିଚ ମନା ଲୋକ ରହିବ ସେ ସବୁବେଳେ ନିଚତର ଗତିକି ଯିବ ଆଉ ଯୋଉ ଅଦର ବିଟି ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ କେସ୍ କଲେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଫୋନରେ କଥା ହେଲେ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ଅଦର ବିଟି ପିଲା ଉଡି ଉଡି ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଅଦର ବିଟି ପିଲାମାନଙ୍କର ମାର୍କ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମର ଆଉ ହବନି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଏ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଅଦର ବିଟର ଲିଡର ଅଦର ବିଟ ରୁ ପଇସା କଲେକ୍ସନ କରିକି ସେମାନେ ଅଦର ବିଟି ଏଗେନଷ୍ଟ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ପିଲା କେସ୍ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରଭିନର ସେଇମାନେ ଇଣ୍ଟରଭିନର ଆଉ ସେଇମାନେ ଏଇ ଅଦର ବିଟି ପିଲାଙ୍କର ଯୋଉ ଗ୍ରୁପ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାୟାସ କରିକି ତାଙ୍କରି କତରୁ ପଇସା ନେଇକି କେସ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟେ ଯିଏ ଲିଡର ଟିଏ ରହୁଛନ୍ତି ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ସେ କେସ୍ ଇଣ୍ଟରଭିନର ନାହାନ୍ତି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ପଇସା ପତ୍ର କଲେକ୍ସନ କରିକି ସବୁ ପାୱାର ଯୋଗାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଜାଣିନି ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଯାହାର ଅଡିଓଟା ଲିକ୍ ହେଇଥିଲା ସେଇ ଲୋକ ସେ ବୁଝିପାରିବେ ତାଙ୍କ କାହା କଥା କୁହାଯାଉଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ କହିବା କଥା ହଉଛି ଯେ ଆପଣ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଅଦର ବିଟ ପିଲା ଭଲ କରିଛନ୍ତି ଉଡେଇ ଉଡେଇକି ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ହେଲେ ଅଦର ବିଟର ଲିଡର କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଦର ବିଟ ଚାକିରି କରେଇଦେବେ ନାହିଁ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ଦେବେ ପୁଣି ପିଲାଙ୍କୁ ଫୋନ କରି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ଫୋନ କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଅଦର ବିଟ ପିଲାଙ୍କର କିଛି ବିଡି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆସିଛି ଯୋଉ ଆମର ଗୋଟେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି ଯେ ଅଦର ବିଟ ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରତ୍ନ ଥିବା ଦରକାର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ଦରକାର ହିନ୍ଦୀଟା ସବଜେକ୍ଟ କମ୍ବିନେସନ ପାଇଁ ତ ସେଇ ଯୋଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଟା ଯିଏ ବିଡି ପରେ ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ କେସ୍ କରିଦିଅ ମାନେ ସିଏ ବି ଅଦର ବିଡି କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ ଲିଡର ତାଙ୍କର
ମାନେ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ କଲେ ଏମାନେ ଭେରିଫାଇଡ କଲେ ଅର୍ଥାତ ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆମକୁ ଦେଲେ ଆମେ ଗ୍ରୁପ ଜଏନ କରିବୁ ସେଇ ଯୋଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନେଲେ ସେଇଥିରେ ଜାଣିନେଲେ ଯେ ଆପଣ କେବେ ରତ୍ନ ପାସ୍ କଲେ ଆପଣ କେବେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପାସ୍ କଲେ ତ ଜାଣିନେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉମାନେ ପିଲା ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ବେକର ଚୁଟଟା ପଡୁଛି ଏମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଇଡି କରିବା ପରେ ଯୋଉମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କରୁଛନ୍ତି ବା ରତ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ କେସ୍ କରିଦିଅ ନିଜେ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ନିଜେ ଆଗକୁ ଆସିଗଲେ ସେମାନେ ଲିଡର ନା ସେ ବୁଝିନେବେ ଲୋକ ଧରା ପଡିଯିବେ ତ ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଫୋନ କରିକି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ମାନେ କେସ୍ ଟେ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏମାନେ କାହିଁକି ବିଇଡି ପରେ ରତ୍ନ କରିଦେଲେ ଭାଇ ତମେ ତ ତାଙ୍କ ଲିଡର ଆଉ ତମେ ଲିଡର ହେଇକି ତାଙ୍କରି ବେକରେ ଯଦି ଛୁରୀ ମାରିଦବ ତ ଇଏ କଣ ଏଇଟା ହେଲା କଣ ଡୁଆଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମଟା ହେଇଗଲା ହଁ ଇଂରେଜ ମାନେ ଦିମାଗ ହେଇଗଲା ଆପଣ କଣ ଗୋଟେ କଳା କାନୁନ ଥିଲା ରାଉଲେଟ ଆକ୍ଟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତ ସେଠି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ ଏଟା ପୋଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଚେକ୍ ଯେ ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆମେ ଲଢିଲେ ଆପଣ ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା କରିଦେବେ ଆମ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଲଢିଥିଲୁ ଆପଣ ତ କହିଥିଲେ ସେତେବେଳେ କାହିଁ ଦେଲେନି ତ ତେଣୁ ସେଇ ଆଶା ସେଇ ଭରସା ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଦିଅନ୍ତୁନି ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଏଇ ଯୋଉ ଅଦର ବିଡି ପିଲାମାନେ ଆସିକି ସେଠି ଦଉଛନ୍ତି ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି ତା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଭେରିଫିକେସନ ହବ ସେଠି ଦେଖାନ୍ତୁ ସେଠି ଦେଖେଇଲେ ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇବେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ଏମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବେକର ଛୁରୀ ମାରିବେ ଏମାନେ କାହାରି ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥ ଆପଣ ବଢିଆ ଯୁକ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ କରନ୍ତି ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ କୋଉ ଲୋକ ସ୍ୱାର୍ଥପର ନୁହନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲଢୁଛନ୍ତି ତ ଆମର ବି ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଆମେ ଗୋଟେ 150 ମାର୍କରେ ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ହେଇଯାଏ ଆମେ ପାଇଯିବୁ ନା ଆମେ ଆମର ବି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଲିଡର କଣ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଲିଡର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ସାମୂହିକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦେଖେ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦିଏ ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦେଖିବେ ଆଉ ସାମୂହିକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେବେ ଆଉ ଲିଡର ବୋଲି କହିବେ ତ ଇଏ ହଉଛି କଣ ମାନେ ସେ ଯୋଉ କି ସୁଗାଳ ଗୋଟେ କୁହାଯାଏ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ସୁଗାଳ ସେଇ ରୂପ ଧରିଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ବହୁରୂପୀ ଏଣ୍ଡୁଅ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ସୁଗାଳ ଏବେ ବି ଯେମିତି ତମେ ବହୁତ ସତ୍ସାହସ କରିକି ଏଇ ଜିନିଷ କହୁଛ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେସଟା ଜେନୁଇନ କି ନ ବହୁତ ପିଲା ଜାଣି ସାରିଲେଣି କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ବହୁତ ଯୋଉମାନେ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଟର କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେସେଜ କଲ୍ ଆସୁଛି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି କି କୋର୍ଟରେ କିଛି ବି ଇଣ୍ଟରଭେନର ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ କରିବି ମାନେ ମୁଁ ଯେତିକି ପିଲାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲି ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସବୁ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ମିନିମମ୍ 100-150 ପିଲା ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେବେଠୁ 13 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଯୋଉ ଆମ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇଥିଲା ଯାଇକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ତାପରଠୁ ବହୁତ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେସେଜ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଫିର ବି ତମେ ସତ୍ସାହସ କରିକି ଆଜି ଜିନିଷଟା ସତ୍ୟଟା ଆଗକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ଏଇଟାକୁ ସବୁବେଳେ ସାମୂହିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ହିଁ କୁହାଯିବ କାରଣ ଏଠି ଆମେ ଚାକିରି ପାଇଲେ ଯେ କେବଳ ଆମର ସୁବିଧା ହେଇଯିବନି ଯୋଉ ପିଲାମାନେ କନଫ୍ୟୁଜନରେ ଅଛନ୍ତି କ୍ଲିୟର କରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରିଲିମ୍ସ ସେମାନେ ଯେ ଆଗକୁ ଲାଇଫରେ ଯିବେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଷ୍ଟେପ ହବ ଡେଫିନେଟଲି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ମୁଁ କେମିତି ଆସିଛି ମତେ ବି ଧମକ ଆସୁଛି ମତେ ବି ପିଲା ଫୋନ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫୋନ କରିକି ଶୋଧୁଛନ୍ତି ମାନେ ଫୋନ ଉଠେଇଦେବେ ଯଦି ଅଦର ନମ୍ବର ଆସିଛି ଭାଷା ଆସୁଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଧା ସିଧା ମାରିଦବୁ ଧରିନ ମୁଁ ଆପଣ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଖବର ବି ରଖୁଛନ୍ତି ତ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଡରେନି କାହିଁକି ମୁଁ ଜୁଡିସିଆଲ ମ୍ୟାଟରରେ ଆଗରୁ ଥିଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ୟା ପୂର୍ବରୁ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆଉଟ ଅଫ୍ ସିଲାବସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଜୁଡିସିଆଲ ମ୍ୟାଟରରେ କୋର୍ଟ ଆସିଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ କରପସନ ବି ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆଗକୁ ତ ମୁଁ ଏଇ କୋର୍ଟ କେସରେ ମୁଁ ପୁରା ପେଶି ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ କୋଉ କେସରେ ବେସଲେସ୍ କେସରେ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯଦି ମୋ ନାଁରେ ଗୋଟେ କେସ୍ କରିପାରିବେ ମୋର ବି ରାଇଟ୍ ଅଛି ଇକ୍ୱାଲିଟି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ କରିପାରିବେ ତ ଚାଲୁ ଲଢେଇ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୁଁ ଯଦି ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଅଛି ମୁଁ ଡରିବି କାହାକୁ କାହିଁକି ଡରିବି ଆଉ ରହିଲା ଗୋଟେ କଥା ତାପରେ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସତ୍ସାହସ ଜୁଟେଇ କାହିଁକି ଆସିଛି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଟିଚର ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚରଟିଏ ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ହକିକତ ପରିସ୍ଥିତିକି ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଟିଚରଟେ ନାହାନ୍ତି ହିନ୍ଦୀ ଟିଚରଟେ ନାହାନ୍ତି ପିସିଏମ ଟିଚରଟେ ନାହାନ୍ତି ପିସିଏମ ପାଠଟି ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲା ପଢେଇ ପାରିବ କି ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ପାଠଟି ଜଣେ ଇଂଲିଶ ପଢଉଥିବା ବା ଆର୍ଟ୍ସ ପଢଉଥିବା ଟିଚରଟେ ସେ ପଢେଇ ପାରିବ କି ପଢେଇ ପାରିଲେ ସେତେ ଇଫେକ୍ଟିଭ ନୁହେଁ କାମ ଚଳା ତ ସେ କାମ ଚଳାରେ ଗୋଟେ ଛାତ୍ରର ଭବିଷ୍ୟତ ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆସିଛି ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ମୁଁ କାହାକୁ ଭୟ କରେନି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ବି ମୋର ବି ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କୋର୍ଟକୁ ଯିବେ ମୁଁ ବି ଯାଇପାରିବି ଆପଣଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୁଁ କାହାକୁ ଭୟ କରେ ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ କାହା ସାହସ ଦେଇକି ମତେ ଗୋଟେ ପଠେଇବି ନାହିଁ ମୁଁ ସତ୍ସାହସ ନିଜର ଅଛି ଆସିପାରିଛି ଏଠିକି ବି ଆସିପାରିଛି କୋର୍ଟ ବି ଯାଇପାରୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ମୁଁ ଡବଲ ବେଞ୍ଚ ବି ଦରକାର ପଡିଲେ ଯିବି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତକ ଯିବି କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ କେବଳ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ଅନ୍ୟାୟକୁ ମୁଁ ବରଦାସ୍ତ କରିବି ନାହିଁ ତ ଏଇ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉମାନେ ବି ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ସେଇ କୁଚକ୍ରୀ ମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣିକି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି କ୍ଲିୟର କଟ୍ ଅନକଟ୍ କଥା ଆପଣ ଯେ ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟାର ଗଭୀର ତଥ୍ୟଟା କଣ ଆଉ ଆଇ ହୋପ ଏ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ଏବେ ସଚେତ ହେବେ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଭୁଲ କେସ୍ କରୁଥିବା ଭୁଲ ଧାରଣା ଦଉଥିବା ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦଉଥିବା ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ
सो दैट आपनको भविष्य सुरक्षा हो परिबो ता सो जो माने भी डिजर्विंग कैंडिडेट्स अछंती से माने मते चाकरी पाके आगु जाई परिबे ऑल द बेस्ट पिला माने जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।